بغور سنیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو اس پر کیا کر سکیں، سیکھ سکیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بغیر تجربے کے خدا کی پرستش، بغیر تجربے کے خدا کی پرستش، جس کے لیے ہم بزرگ متی کی معرفت میں لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب اس کی 2 آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ بلند آواز ہو کر پڑھیے۔ جی بلند آواز ہو کر۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں 2 آیت دوسری آیت جی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ بائبل مقدس کا تشریف رکھے، بائبل مقدس کا جو حصہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہاں پر ہمیں مجوسیوں کا ذکر دکھائی دے رہا ہے، اور مجوسیوں نے آ کر حکومت وقت سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم پورب میں سے اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ بادشاہ کہاں ہے؟ میں نے کیا کہا؟ عنوان ہے ہمارا بغیر تجربے کے خدا کی پرستش۔ اسے آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اسے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، مجوسی جو تھے یہ بڑے دانشمند لوگ تھے، یہ بڑے ذہین لوگ تھے، بڑے عقل مند لوگ کہلائے جاتے تھے۔ جس طرح آج موجودہ دور کے اندر ہمیں سائنسدانوں کا وجود دکھائی دیتا ہے، وہ طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں، متعارف کراتے ہیں ٹیکنالوجی کو، آسمانوں کے تاروں میں امتیاز کرتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آجمی پے گا تو آجمی نہیں پے گا۔ یاد رکھیں، اس زمانہ کے اندر، اس دور کے اندر یہ کام جو تھے مجوسی سر انجام دیتے تھے۔ یہ بڑے دانشمند لوگ تھے جی۔ اب انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر سیکھا ہوا تھا کہ ایک تارا چمکے گا آنے والے سالوں میں، مہینوں میں، صدیوں میں۔ ایک ایسا تارا ضرور چمکے گا جو تمام ستاروں سے الگ ہوگا۔ اب اس تارے کی تلاش جو ہے نسل در نسل یہ کر رہے ہیں، لیکن میرے سے یاد رکھیں، انہیں وہ تارا مل گیا، اب اس تارے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ جب یہ اس تارے کے پیچھے چل پڑے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر کا سفر تھا، شاید 1 مہینے کا، شاید 1 سال کا، شاید 10 سال کا، لیکن جتنا بھی سفر تھا، یاد رکھیں ایک طویل سفر جو ہے وہ یسوع مسیح کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ مجوسیوں کا ایک لمبا سفر یسوع مسیح کی کس کو بیان کرتا ہے جی؟ عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اب شاگردوں نے، مجوسیوں نے ایک طویل سفر کیا اور یسوع مسیح کی عظمت کو کیا کیا؟ بیان کیا، اور کہا کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم تو اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے سونا یہ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے جی؟ سونا۔ سونا جو ہے
وہ یسوع مسیح کی بادشاہی کو بیان کرتا ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی کو بیان کرتا ہے. سامنے میرے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے جی. یسوع مسیح کی بادشاہی کو بیان کرتا ہے. مر لے کر آئے. مر یسوع مسیح کے کفارے کو بیان کرتا ہے. وہ کفارہ جو اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے دیا، اپنا لہو بہایا کہ یہ بچہ بہت ساری دنیا کے گناہوں کے لیے کیا ہوگا؟ مصلوب ہوگا. سونا لے کر آئے، مر لے کر آئے، لبان لے کر آئے. لبان یاد رکھیے، یہ جو باتیں میں آپ سے آج کر رہا ہوں نا، یہ یاد رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں. شاید اگلے کرسمس، اگلے سال کوئی آپ سے پوچھے، آپ اسے بتا سکیں گے. کب بتائیں گے؟ جب آپ یاد رکھ لیں گے. سونا لے کر آئے، مر لے کر آئے، لبان لے کر آئے. لبان جو ہے یہ کہانت کو بیان کرتا ہے. کس کو بیان کرتا ہے؟ کہانت کو. یاد رکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں ایک ایسا کاہن ملا. ہاللویا. ہمیں ایک ایسا کاہن ملا. پرانے عہد نامے کے جو کاہن تھے، یاد رکھیں، جب وہ پاک ترین مقام کے اندر جاتے تھے تو اس کے جانے سے پہلے وہ پہلے خطا کی قربانی دیتے تھے. یعنی کہ خود کے لیے قربانی دیتے تھے، تاکہ اگر ہمارے اندر کسی قسم کا گناہ ہو، ہمارے اندر کسی قسم کی کمی ہو، تو وہ ہم سے دور ہو جائے. کیونکہ پاک ترین مقام کے اندر اگر کسی کا گناہ ثابت ہو جاتا تو وہ اسی ٹائم مر جاتا. وہ زندہ باہر سے، اندر سے باہر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر خدا کا ابر ٹھہرا ہوتا تھا، خدا کا جلال ہوتا تھا. تے اج اسی 50 ہری کہی دا تے پھر جا کے کوئی نکلدا ہے، کیونکہ ڈر نہیں ہے خدا دا، خوف نہیں ہے خدا دا. خیر اینی وے، یہ میرا موضوع نہیں ہے. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا ان مجوسیوں کو خدا کی، یسوع مسیح کی پرستش کا تجربہ تھا؟ یہ تو غیر قوموں سے تھے، یہ تو غیر اقوام تھے، اسرائیلی بھی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، مسیح بھی نہیں تھے. کیا انہیں خداوند کی پرستش کا تجربہ تھا؟ نہیں تھا. لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پرستش کی. اور جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پرستش کی تو یاد رکھیں، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اس کتاب میں اگر کسی کا نام بھی آ گیا ہے نا تو وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. ہاللویا. اور ان مجوسیوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے. انہوں نے خداوند کی اس طور سے پرستش کی ہے کہ یہ خدا کے حضور مقبول نظر ٹھہر گئے. ہاللویا. آج ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم بڑا دن یعنی یسوع مسیح کی ولادت مسیح منانے کو ہیں، تو کی اسی دی پرستش کر دیں؟ کیا ہم اس کی پرستش کرتے ہیں؟ بائبل مقدس میں ہمیں ایک اور کردار دکھائی دیتا ہے جس نے خداوند کی ایسی پرستش کی، خدا نے اس پر اپنا رحم جاری کر دیا. لوکا طبیب کی معرفت میں لکھی گئی انجیل 7ویں باب کی 37 اور 38ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک عورت کا ذکر دکھائی دیتا ہے. یہ عورت جو بد چلن عورت تھی، جس کا کردار اچھا نہیں تھا، کریکٹر اچھا نہیں تھا، معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی. میں نے کیا کہا ہے جی؟ ہمارا عنوان کیا ہے؟ بغیر تجربے کے خدا کی پرستش. یہ عورت جس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، ہر بندہ اسے دھتکارتا ہے، ہر بندہ اسے لام تان کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں، ایک وقت اس کی زندگی میں آیا جب اس نے خدا کے بیٹے یسوع کی پرستش کی ہے.
इसने खुदा के बेटे यीशु की प्रस्तिश की है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर में खाना खाने के लिए उतरे। फरीसी ने यीशु मसीह की और शागिर्दों की एक बड़ी ज़ियाफत की। अब फरीसी जो थे, याद रखें, मैं पहले सिखा चुका हूं आपको फरीसियों के ताल्लुक से, याद है कि नहीं? फरीसी जो थे ये एक बड़े इज्जतदार लोग थे, बड़े मजहबी लोग थे, और इबादत खानों के अंदर इनके लिए बड़ी बड़ी जगह होती थी और बड़े पाक तरीन लोग ये खुद को समझते थे। अब याद रखें, फरीसी ने यीशु मसीह की दावत की। यीशु मसीह उस घर में बतौर शागिर्दों के उतरा। उस घर के अंदर ये जिसे बदचलन कहा गया है, ये औरत उस घर में दाखिल हो गई। बाइबल हमें सिखाती है कि इस औरत ने यीशु मसीह के कदमों पर बेशकीमती इत्र उंडेला और अपने बालों से उसे साफ किया। अब याद रखे, शमौन फरीसी क्या कह रहा है? अगर ये खुदा का नबी होता तो ये जानता जो औरत इसे छूती है, ऐ ते औरत ही बात चला नहीं। यीशु ने कहा, याद रखें, खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कही। यीशु मसीह ने कहा, एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 300 दिनार और एक 500। कितने का जी? 500। एक दिन आया, एक वक्त आया, उस अमीर शख्स ने दोवां दा कर्जा माफ करता। दोवां दा कर्जा माफ कर। ऐ शमौन फरीसी, बता कि ज्यादा किसके ऊपर रहम किया गया? उसने कहा, जिसका ज्यादा माफ हुआ। ठीक कहा। यीशु ने कहा, ठीक कहा, जिसने ज्यादा मोहब्बत की ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ माफ हो गए। ये हुन साडे ते डिपेंड जे। हालेलुया। इस औरत ने, याद रखें, जो बदचलन औरत थी, इसने ज्यादा मोहब्बत की, इसने ज्यादा प्यार किया और इसके गुनाह जो हैं माफ हो गए, ज्यादा माफ हो गए। इसने दिल से खुदा उनकी प्रस्तिश की है, दिल से खुदा उनको कबूल किया है। अब बाइबल मुकद्दस में हमें एक और औरत का जिक्र दिखाई देता है। चले इसे भी देख लेते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 3री, 4थी, 5वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में ये औरत जो है, ये कोई आम औरत नहीं है जी। अब कोई आम औरत नहीं है, अब कोई आम शख्स भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि ये औरत जो है लाजर की बहन है। आपको पता है लाजर कौन है? जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। ये लाजर की बहन है और इसका नाम क्या है जी? मरियम मगदलिनी। मरियम मगदलिनी इसका नाम है जी। अब यीशु मसीह इस घर में उतरा, तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और लाजर जो है यीशु मसीह के पास बैठा है और खुदा के कलाम को सुन रहा है, सीख रहा है, अपनी जिंदगी में रख रहा है। इधर से इसकी बहन आ रही है और आकर उसने यीशु मसीह के सर पर लिखा है, चटा मासी का बेशकीमती इत्र उंडेल दिया। कौन सा इत्र? चटा मासी बेशकीमती इत्र उंडेल दिया। अब याद रखें, आपको मैं हिस्ट्री की बात बताता चलूं और इन बातों को याद रखिएगा। आपको पता है ये इत्र कहां से आता था? ये इत्र हमारे मुल्क पाकिस्तान से जाता था। हालेलुया। एशिया से जाता था जी ये इत्र। उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर, ये पेशावर में एक शहर है चार सद्दा, शायद किसी ने सुना हो।
4 सदा उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर इस इतर की फैक्ट्री वहां पर मौजूद होती थी। ये यहां से दिल्ली जाता, यानी हिंदुस्तान जाता, हिंदुस्तान से ये इसराइल में जाता, और ये बड़ा कीमती इतर होता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने ये प्रस्तिश की यीशु मसीह की, उसने यीशु मसीह की ये प्रस्तिश की, तो यीशु के शागिर्दों में से एक शागिर्दों में से एक शागिर्द जिसने बोला ये बेशकीमती इतर क्यों जाया किया गया। ये 300 दिनार का इतर था। याद रखिए उस जमाने में 300 दिनार 1 साल की मजदूरी होती थी मजदूर की। इतना कीमती इतर क्यों जाया किया गया? इसे बेचकर गरीबों की खिदमत क्यों नहीं की गई? यीशु को किसने पकड़वाया था? किसने? हाँ ठीक है, किसने? यहूदा। हाँ जी, मिलकर किसने पकड़ाया था? यहूदा ने। अब ये बात भी याद रखें, यहूदा ने ही की है। यीशु दी प्रस्तिश की थी इन्हें, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। ऐ इतर बेच के इस इतर से गरीबों की मदद की जा सकती थी। याद रखे यहूदा वर्गे बंदे ना हर जगह ते लाजमी मौजूद होंगे जी। यहूदा वर्गे ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ। ਯਹੂਦਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ हर जगह पे मौजूद होंगे जी। हमने इनसे क्या करना है? बचना है। हमने इनसे किनारा कशी करनी है। अब याद रखें, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि इस औरत ने खुदा के बेटे यीशु मसीह की प्रस्तिश की और खुदा के हुजूर मकबूले नजर है। खुदा को कैसी प्रस्तिश पसंद है? मुकाशवा की किताब निकाले जरा। हालेलुया। चले इधर से पढ़े, इधर आ जाए। हालेलुया हालेलुया। जी, हम देखेंगे खुदा को कैसी प्रस्तिश पसंद है। बाइबल मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 11वीं आयत। ज़िबा किया हुआ अबर ही कुदरत और दौलत और हकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। अब 10वीं आयत जरा पढ़िएगा। ये जी खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, फरिश्ते जो हैं खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। 10वीं आयत, इससे पीछे ये और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उनके जानदारों और बुजुर्गों, और जब मैंने निगाह की उस तख्त और उन जानदारों के, जी, और बुजुर्गों के गिर्दोगिर्द और बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था। हालेलुया हालेलुया आमीन। क्या हुआ जी? क्या हुआ? इन आसमान पर बरे की क्या की गई है जी? प्रस्तिश की गई है। बुजुर्गों ने क्या की? प्रस्तिश की। जानदारों ने क्या की? प्रस्तिश। लाखों फरिश्तों ने क्या की? प्रस्तिश। करोड़ों फरिश्तों ने क्या की? प्रस्तिश। किसकी? खुदावंद यीशु की। खुदा को ऐसी प्रस्तिश, याद रखिए, पसंद आती है। ऐसी प्रस्तिश खुदा को पसंद आती है। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूं, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम खुदावन की किस तरह से प्रस्तिश कर रहे हैं। हम खुदा की किस तौर से प्रस्तिश कर रहे हैं। वड्डा दिन ते आ रहा है ते नवे सूट भी है सारे, लेकिन क्या दिल से ओदी प्रस्तिश है? अभी आमीन। आज अभी हम
अपने आप को तैयार करें और खुदावंद की प्रस्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। सो आइए, मैं चाहता हूं हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया।